जावेद अख्तर जिहदे व्यू तो पहला ही अगेंस्ट पाकिस्तान है, कोई ये नहीं है कि भी कोई नवे आए। किसी ने ऑडियंस चों सवाल जवाब सैशन दे वेले उन्होंने पुछया कि जी देखो असी जाके तुसी सरहद पार जाके दस देना कि पाकिस्तानी किन्नी मुहब्बत करते हैं सारिਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੋ ਬॉय ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ टीवी चैनल वो डिस्कस कर रहे हैं, वो क्लिप दिखा रहे हैं, वो रोक रहे हैं। उन्हें कहा भी ये भी पाकिस्तान के लोगों की हुकूमत की फराख दिली है और वड्डापन है कि जे कोई पाकिस्तानी दिल्ली च जाके या मुंबई च खलो के यही गल इंडिया के बाहर कहता है तो फिर तुसी देखते कि उसका की अंजाम होंदा है। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि गुलामी किस नूं कहंदे ने। इस दा एक होर सबूत मशहूर कवि जावेद अख्तर दी लाहौर फेरी तो मिलदा। फैज़ अहमद फैज़ दी याद विच लाहौर विच होए एक समागम विच जावेद अख्तर ने पाकिस्तान नूं दहशतगर्दी दी जिम्मेवारी है वो ठहराया। सो हमेशा जावेद अख्तर नूं क्रिटिसाइज करने वाले हिंदू तवी हुण जावेद अख्तर दे गुण गायन कर रहे ने। इस नूं कहंदे हन शो बॉय बनना। सो इस बारे ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਵੀਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਰ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। फोन भी वैसे चुक लिया करो जब कोई कॉल करे नहीं। और सोहन सिंह माल उन्होंने फतेह बुलाई है। सब तो पहले आने वाले च होंदे ने वीर दलजीत सिंह और कैक जिल बलप्रीत कौर सरन भैन जी उन्होंने भी फतेह बुलाई है। निर्मल सिंह ढिल्लों वेरी गुड जी। और हरमिंदर सिंह खालिस्तान सारे खालिस्तानी भैन भरावां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फिर भैन जी ने बलप्रीत कौर सरन जी ने चढ़दी कला। जतिंदर ओठी उन्होंने फतेह दा दिता है सिंबल और फतेह। इसी तरह वीर जसबीर सिंह उन्होंने कहना इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड पंजाब डोंट एक्सपैक्ट जस्टिस एक्सपैक्ट मोर जेनोसाइड बट ओनली जस्टिस आज़ादी रेफरेंडम। ये कोई शक नहीं है कि कौमी घर खालिस्तान तो बिना कोई हल नहीं और रेफरेंडम खालिस्तान रेफरेंडम च वध चढ़ के शमूलियत और हुण जिहड़ा नैक्सट मोर्चा ब्रिस्बेन च है शायद 17 मार्च की डेट है 19 मार्च। शो बॉय लफज तो वैसे पता नहीं पुरानी अंग्रेजी है हुण वाले भी पोस्टर बॉय भी कहते हैं। वैसे शो गर्ल भी हो सकती है पोस्टर गर्ल भी हो सकती है। मतलब ये होंदा है कि भी किसी भी विचारधारा वाले जदों किसी दूसरे का थल्ला लाउणा चाहण जिहदे नाल सहमत नहीं तो उन्हां चों ही एक अद्धे नूं इस ढंग नाल पट्टिया होए जां ग्रूम कीता होए जां वो खुद ही विकिया होए कि उन्होंने वो उन्हां दा नुमाइंदा बना के पेश करन के देखो जी ये इवें है उन्हां नूं जिहड़ा शो बॉय जां पोस्टर बॉय करके। और अक्सर ये टर्म जिन्हां जमानिਆਂ 'ਚ पाकिस्तान की तहरीक खास तौर पर 23 मार्च 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन तो बाद चली तो उदों कांग्रेस का प्रेजिडेंट कांग्रेस ने बना दिता मौलाना अबुल कलम आज़ाद नूं क्योंकि ये जिहड़े सो कॉल्ड नैशनलिस्ट मुस्लिम सी इन्हां दा वो आगू सी बहुत वड्डा स्कॉलर सी लेकिन पाकिस्तान दे विरोध और जिवें साडी सिख लीडरशिप मास्टर तारा सिंह और दूसरे फसे हुए सी गांधी नेहरू दे सैकुलरिज्म और इंडियन नैशनलिज्म और वो सारे दे विच उन्हां नूं भी लगदा सी कि भाई असीं तां ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ
ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਲਸੇਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੰਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਐਜ਼ ਏ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੋ ਬॉय ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ੋ ਬॉय ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਬॉय ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਫੇ ਆਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਤਾਂ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੜਾ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ 1960 ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਸਤਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇ ਆਜ਼ਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਈਵਨ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਮਾਇਤੀ ਧਰਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੇਥ ਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਾਮ, ਖੁਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿ, ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰੱਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ, ਹੁਣ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਗਾਲਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਰੇਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮ ਦੇਖेंगे ਜਬ ਤਾਜ ਗਿਰਾਏ ਜਾਏਂਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ। ਔਰ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿਊ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ, ਕਿੰਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਔਰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਡੀਅנס ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੋ ਬॉय ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਚ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਔਰ ਏਥੀਇਸਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ BBC ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੋ ਬॉय ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਫੈਕਟ।